किसान दुनिया जिंदाबाद। कि सरकार ने उन्हां ही दिनां दे विच पैरलर होर मतलब फर्जी जथेबंदियां खड़ियां करके उन्हां नाल भी मीटिंगां करनियां शुरू कर लियां। सानू दोबारा जो सद्दा आया, दोबारा सद्दे दे विच एक अमित शाह जी नाल उन्होंने मीटिंग रखी साडी, और वो मीटिंग सी जिहड़ी वो समझ लो गैर रस्मी मीटिंग सी। गैर रस्मी मीटिंग दे विच सानू बहुत तरह दा शंके मतलब प्रगट हो रहे सी, साडे दिमाग दे विच आ रहे सीगे कि सानू एक तो उन्होंने दो गल्लां रखियां कि तुहाडी इन्नी ज़्यादा गिनती दे विच सारे ना आओ, तुसीं थोड़े बंदे आओ, और ये बार बार आ रही सी भी अमित शाह जी तुहाडा अज कुछ ना कुछ मतलब किसानां दे इस अंदोलन का फैसला करनगे। तो दूसरा एक इहदे विच पक्ष होर बहुत इंपोर्टेंट सीगा जिहड़ा समझण वाला सी कि सरकार ने उन्हां ही दिनां दे विच पैरलर होर मतलब फर्जी जथेबंदियां खड़ियां करके उन्हां नाल भी मीटिंगां करनियां शुरू कर लियां, जिहदे विचों सानू ये फैसला लेना पिया कि सानू जे सरकार अज असीं नहीं जांदे तां कल नूं उन्हां जिहड़ियां फर्जी जथेबंदियां दा ड्रामा रचिया जा रहा है, नाटक रचिया जा रहा है, उन्हां दे आधार दे उत्ते सरकार कल नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला कर देवे कि असीं आह मंगां मान लियां, किसान जथेबंदियां आईयां ये मंगां मान लियां, साडी लड़ाई खराब हो जाएगी। सानू ये लड़ाई नूं कामयाब करने, लड़ाई जितण दे लई बहुत जरूरी है कि असीं आपदा पक्ष रखीए, असीं उत्ते स्टैंड लईए, और उत्थे जाके फिर असीं ये प्रवान करना पिया सानू कि सानू घट बंदे भी जाके जे मीटिंग करनी पैंदी ते घट नाल भी मीटिंग कर लेनी चाहिए है। जेकर सानू ये गैर रस्मी मीटिंग ही आ रही है तो गैर रस्मी मीटिंग भी करनी चाहिए है, ताकि सरकार नूं कोई बहाना ना मिले कल नूं ये कहण दा कि ये सानू इन्हां नूं सद्दिया सी, ये मीटिंग च नहीं आए। असीं मीटिंग च गए और अमित शाह जी ने सानू घरे सद्दिया, पहले ये कहा भी घरे मीटिंग होएगी, असीं उत्थे जवाब दिता कि असीं बिल्कुल घरे मीटिंग नहीं करांगे, असीं मीटिंग जे करांगे तो किते सरकारी किसी दफ्तर दे विच करांगे। फिर सानू दोबारा मीटिंग दी ये मैसेज आया कि पूसा एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी दे विच इत्थे तुहाडी मीटिंग होनी है, तुसीं आपां उत्थे आवांगे, और उत्थे हो जाके साडी मीटिंग हुई। जिस वेले उत्थे मीटिंग हुंदी है उत्थे भी साडे मानयोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर बड़ा लम्मा बोले, बहुत बहस की, बहुत चर्चा की उन्होंने आपदे जाने। उस तो बाद अमित शाह जी ने आपदी वही गल करनी शुरू की, लेकिन सरकार का रुख की सीगा, रुख यही सीगा कि सौदा कर देने। हुण सवाल इस गल का सी, असीं कहने भी ये सौदा नाल नहीं गल बननी, तुहानूं असीं बहस करके सारी गल दस चुके हैं, विचारा हो चुकी, सरकार मन चुकी है भी इहदे विच 9 गलतियां हैगियां, 9 तो सरकार मन्नी है। अगर असीं गलतियां कढाउण वाले पासे नूं तुरांगे ना, इहदे विच होर बहुत सारियां अनेकां गलतियां जिहड़ियां निकलणगीਆਂ इहदे चों, होर बड़ियां ने, लेकिन असीं सौदा नहीं चाहते, असीं इह कानून नूं खत्म करना कराउणा चाहुंदे। क्यों खत्म कराउण दे मगर एक बहुत वड्डी गल है, सरकार चाहती है कि डब्बा प्यारे, अमित शाह जी ने बार बार यह गल आखी कि डब्बा प्यारिਆਂ दो कला सारा खाली कर दो, जिन्नियां सौदा कराउणियां सारियां करा लो। असीं चाहुंदे भी डब्बा क्यों रखना चाहती है सरकार, वो डब्बे दे मगर की है, हुण वो डब्बे दे मगर सरकार डब्बा क्यों रखना चाहती है ते असीं वो डब्बे नूं क्यों खत्म करना चाहते हैं। गल इहनूं समझण दी लोड़ है, गल सौदा दी नहीं है। जिहड़ा वो डब्बा रखना चाहती है सरकार ये चाहती है भी कानून इसे तरह बनिया रहे, सौदा कर दिंदे आ। APMC दे मंडी दी तरह ही प्राइवेट मंडी दे विच भी टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडी दे विच भी मतलब अपना कानून दे दायरे च आ जूगी। जिहड़ा प्राइवेट मंडी चों तुहाडा माल विकेगा, अगर किसान का डिस्प्यूट होंदा है तो किसान नूं कोर्ट जाण दा अधिकार होएगा, ये गल उन्होंने कीती। हुण सवाल इस गल दा है कि प्राइवेट मंडी क्यों, असीं ये मंग करदे कि प्राइवेट मंडी होनी नहीं चाहिए। पंजाब एक ऐसा सूबा है पूरे भारत के अंदर जिथे सब तो वधिया मंडी सिस्टम डिवेलप हो चुके हैं, और इत्थे अज सारे बाहरले स्टेटां तो लिया के किसान इत्थे फसल बेच रहे हैं पंजाब दे विच। चाहिदा तां भारत सरकार नूं इह है कि जेकर किसानां दा भला करना चाहुंदी है तां पंजाब वाला फार्मूला पूरे भारत दे विच लागू करे, और ये फार्मूला किहड़ा लागू कर रही है जिहड़ा बिहार दे विच 2006 च कर चुकी है। ਜਦੋਂ ਦਾ बिहार दे विच 2006 च फार्मूला लागू होया है, ये मंडी सिस्टम टुटिया है, ये FCI का खरीद का सरकारी खरीद का ढांचा खत्म होया है, तो बिहार के किसान नूं अज जिहड़ा 5-10 एकड़ वाला 15-15 एकड़ वाला पंजाब दे विच आके मजदूरी कर रहा साडा किसान। तो ये साडे किसान की भी यही दशा करनी चाहती है, ये किधरले पासे पुठे पासे नूं तुरी है सरकार। ਇਹਦਾ प्रभाव की पेगा साडे ते, ਜਿਹੜੀ ਇਹ मंडी है, इस मंडी दे नाल साडे किसान नूं प्राइवेट मंडी ने हमेशा सरकारी मंडी नूं खत्म कर दी है, और बड़ी थावां ते होया है। जिस दिन जियो आया है
ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ 1 ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100% ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਰੇਟ ਚੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9,000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਬਣੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਸਸਤਾ ਸਿਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, FCI ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੇਗੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੇਟ ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ
कि उन्होंने कहा कि जी MSP है साडी अर्थ व्यवस्था के साडे खजाने ते बोझ है। और जो ये खजाने ते बोझ मनते हैं साडी इस MSP नूं तो यह क्लीयर है कि MSP तोड़न की तैयारी है सरकार की, ये बड़ी स्पष्ट है गल। और जो MSP टुटी है उत्थे उत्थे मतलब स्टेटां दे विच किसान रुलिया, किसान की फसल का रेट डाउन होया, किसान की फसल का रेट डिग्या और डिगेगा भी लाजमी। जो रेट डिग्या तुसीं दूजा पक्ष दा ये देखो की बनना है, किसान दे कोलों जमीन किवें लैंदे आ। जो साडी फसल का रेट डिग्या उस वेले किसान की मजबूरी है कि इहनूं फसल तां पैदा करके बेचनी ही पवेगी, भावें घाटा पवे ते भावें मुनाफा होए। किसान का कि सुभाव है ये फसल पैदा करनों नहीं हटेगा, फसल पैदा करेगा, फसल बेचेगा, फसल बेचेगा ही। जो ये फसल बेचेगा बार बार हर फसल के विचों लगभग हर छमाही 2 एकड़ तो लैके 5 एकड़ 10 एकड़ वाले 20 एकड़ वाले किसान तक इन्हां दा इन्ना प्रभाव पैना कि 1 लाख तो लैके 5 लाख तक का नुकसान हर किसान नूं हर फसल से झलना पैना। जो 3-4 फसलां किसान ने घाटे नाल बेचियां तो हर किसान के सिर जिहड़ा कर्जा है जिन्ना अज है उहदे नालों लगभग 4 गुणा कर्जा किसान सिर होएगा। जो किसान सिर 4 गुणा पहले कानून दी सिचुएशन है, पहला कानून कर रहा है साडे किसान नाल ये हालत। तो जो इत्थे आया उस तो बाद फिर की होना है, उस तो बाद दूजे कानून ने आपदा काम करना शुरू करना, किसान नूं करजाई करके किसान के हथ खड़े करवा के खेती तो फिर की होना है, फिर आना है जी इत्थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट ने काम करना शुरू करना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वास्ते जो एक सिचुएशन किसान फस गया, कर्जा इन्ना सिर चढ़ गया, उन्होंने कितों पैसा ही मिलनों हट गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो आउणगे भी असीं तुहानूं फसल बचाउणे आ, तुहानूं बी भी दिंदे आ, तुहानूं रेह भी दिंदे आ, तुहानूं स्प्रेयां भी दिंदे आ, तुहानूं सब कुछ दिंदे आ, तुसीं ये साडे वाला मतलब फार्मूला अपनाओ, इस ढंग नाल खेती करो। वो किसान आदि मजबूरी बनेगी उन्हां दे ढंग नाल खेती करनी। जो किसान 2 साल उन्हां दी खेती करेगा, किसान का जिहड़ा अपना सीड है वो सीड बर्बाद हो जाएगा और किसान उन्हां दे हत्थां दे विच खेडण लई मजबूर हो जाएगा। किसान की मजबूरी बन जूगी, उन्होंने का बी लैके उन्होंने मर्जी अनुसार ही फसल बीजनी पवेगी। और जो ये बीजेगा फिर देखो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगे जाके की लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगे जाके लिखते हैं कि तुहाडी फसल का जिहड़ा ग्रेड चैक होएगा, तुहाडी फसल का स्टैंडर्ड चैक होएगा कि ये तुहाडी फसल विकण दे योग है या नहीं विकण दे योग, या किहड़े ग्रेड दी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। और उन्होंने ग्रेडों के राही फिर किसान को लुटिया जाना है। और जो किसान का आपदा बी खत्म हो गया उस वेले किसान बी बहुत महंगे रेटों से बेच के वो राही भी किसान लुटिया जाना है। जो किसान की इत्थे लुट हुई, किसान की इनकम फिर रुकी, फिर डिग्या किसान एक बार मुद्दे मुंह। फिर एक आएगा जो तीसरा है, जो ये कहते हैं कि कित्थे दिखाओ कित्थे लिखा सी कानून कि किसान की जमीन जाएगी। उदों ऑप्शन आएगी एक लैके आऊगा कोई व्यापारी कि मैं सारी तुहाडी जमीन ठेके ते लैण नूं तैयार है, सारा पिंड जमीन ठेके ते देण नूं तैयार है, ते आवे साडे नाल कंट्रैक्ट करे, असीं तुहानूं आ रेट देवांगे, 30,000 देवांगे, 40,000 देवांगे ठेका। और जो किसान नूं पता लग्या कि मैनूं खेती करने विच बचदा कुछ नहीं, तो उस तो बाद किसान की मजबूरी बनेगी कि मैं इदों वधिया गल है ठेके ते दे दियां पहली। जो किसान फिर जमीन ठेके ते देगा वो जमीन घट्टो घट्ट 50-50 साल वास्ते कॉन्ट्रैक्ट ते लैणगे। और किसान नूं सब तो पहले ये कहेंगे भी तू ये लिख के दे कि मैं अपनी सहमति नाल दिना, मैं एग्री हाँ, मैं सहमत हाँ जमीन ठेके ते देण लई। जो किसान जमीन ठेके ते देवेगा उस तो बाद फिर की बनना है कि 50 साल ली लीज ते जमीन किसान तो लै ली उन्होंने, 50 साल तक किसान परिवार खेत च नहीं जा सकेगा। और 50 साल दे बीतदियां मान लो मैं बैठा, मेरी उम्र 60 साल की है, मैं 20 साल में मेरी मौत हो जानी है, 50 साल पूरे होने तो पहला मेरे बेटे की भी मौत हो जानी है। 50 साल तक जो मेरा पोतरे ने आके जमीन सामनी ना, पोतरे को जमीन ही नहीं थोड़ी साड़ी जमीन कितने सी, पोतरे को कागज ही नहीं थोड़े जिन्हें कागज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, और उन्होंने जमीन छुट्टने के कोई चांस नहीं, साडे कोले छड़ाउण दे कोई चांस नहीं साडे कोले। तां अगली जिहड़ी गल असीं कानूनां दे विच सोधा ये सारे जिहड़े इन्ने सारे खदशे है ये साडे सामने खड़े ने, इन्हां दे विच सोधा असीं इस करके चाहुंदे भी सानूं इन्हां कानूनां दी कोई सोध दी लोड़ नहीं है। ये कानून साडे लई मौत दे वारंट ने। सरकार हर हाल दे विच इन्हां कानूनां नूं रद्द करे, वापस लवे। और मैं एक होर तुहानूं कानून दे विच इहदे च बड़ी खतरनाक गल दस्सां, इस कानून दे विच ओह कहिंदे ने कि तुहाडी
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਆ ਦੋਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਕਰੇਗਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, 50 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 50 ਸਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਖੜਾ, ਲੋਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਜੂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਘੱਲੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ PIL ਪਵਾਤੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ PIL ਪਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਹੈ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ PIL ਪਵਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PIL ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਚਾਲ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ
ਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਪਵਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ, ਖੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਿੱਪਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਰੱਪੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੱਦੀ ਭਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ UN ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ? UN ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। प्यारे किसान वीरां लई जरूरी बेनती, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद। मेरे किसान मजदूर मुलाजम वीरो, आप सब नूं बेनती है कि आपां किसान अंदोलन दी सपोर्ट करन लई किसान वीरां दा अपना चैनल बनाया है जिस दा नाम है किसान अंदोलन लाइव टूडे। इस चैनल नूं सबसक्राइब ते शेयर करो। आपां इस चैनल ते जल्द तो जल्द 1 मिलियन सबसक्राइबर पूरे करने हन ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।